یہ ہے ایک نیٹ طیارہ جو پاک فضائیہ کا نہیں بلکہ بھارتی فضائیہ کا ہے۔ 1967 اور 1974 کی جنگوں میں پاک فضائیہ کے پائلٹوں نے کم و بیش 10 اسرائیلی جہازوں کو فضائی جنگ میں نشانہ بنایا۔ 1965 کی جنگ سے وابستہ ایک سربستہ راز 2017 میں آ کر کھلا۔ یہ تھا 8 پاس چارلی۔ یہ نام بھارتی فضائیہ کے پائلٹوں نے پاک فضائیہ کے اس بہادر پائلٹ کو دیا جو B-57 طیارے سے آدم پور کے ہوائی اڈے پر حملہ کرنے آتا تھا۔ MiG-21 بائسن کو مار گرانے اور بھارتی ونگ کمانڈر ابھینندن کو جنگی قیدی بنانے کی پوری داستان سمجھائی گئی ہے۔ ابھینندن کے طیارے کی باقیات اور اس سے برآمد ہونے والے سامان، جس میں اس کا فضائی سوٹ، چشمہ، چاقو، پسٹل اور دیگر اشیاء شامل ہیں، سب کو بڑے احسن طریقے سے دکھایا گیا ہے۔ پاکستان فورسز کی جانب سے پیش کیا گیا وہ ہمدردی بھرا مشہور زمانہ چائے کا کپ بھی اسی حصے میں شجاعت کی ایک یادگار مثال بنا کر رکھا گیا ہے۔ میوزیم کی عمارت میں داخل ہوتے ہی مختلف جہازوں اور طیاروں پر نظر پڑتی ہے، جن میں سب سے پہلے قائد اعظم محمد علی جناح اور مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کے مجسموں کے ساتھ موجود ان کے ذاتی استعمال میں رہنے والا طیارہ وائکنگ پارک کیا گیا ہے۔ برطانوی ساخت کا یہ مسافر بردار طیارہ 1948 میں حکومت پاکستان نے خریدا، جبکہ اس کی فلائنگ اور دیکھ بھال کی ذمہ داری پاک فضائیہ کی تھی۔ اور یہ ہے جہاز کا اندرونی منظر، کاکپٹ، اور یہ وہ نشستیں جن پہ قائد اعظم محترمہ فاطمہ جناح اور قائد کے ADC تشریف رکھتے تھے۔ 1955-56 تک زیر استعمال رہنے والے اس طیارے کے کچھ دوسرے اہم مسافروں میں ہمارے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان، دوسرے گورنر جنرل خواجہ ناظم الدین، اس کے علاوہ اس وقت کے سعودی عرب، اردن اور عراق کے بادشاہ اور ایران کے شہنشاہ بھی شامل ہیں۔ میوزیم کی دیواروں پر مختلف نقوش اور تصاویر پاکستان ایئر فورس کے مختلف ادوار کی بھرپور عکاسی کرتے ہیں۔ جیسے یہ آپ داخلی راستے کے ساتھ ملحقہ سیڑھیوں سے اوپر جاتے ہیں تو آپ ایک گیلری میں پہنچتے ہیں، جس میں اب تک کے تمام ایئر چیفز کی تصاویر اور ان کے حالات زندگی یا بایوگرافیز آویزاں کی گئی ہیں۔ جبکہ اس کے مقابل دوسری سائڈ کی سیڑھیاں، وہاں پہ ایئر فورس کے مختلف ادوار کی یونیفارمز کے نمونوں کی نمائش آپ کو نظر آتی ہے۔ یہاں 1965 کی جنگ میں دنیا بھر کی فضائی تاریخ میں اپنا نام ثبت کروانے والے محمد محمود عالم یعنی اسکواڈرن لیڈر MM عالم کا مجسمہ ان کے ہی طیارے کے ساتھ موجود ہے۔ MM عالم جنہوں نے محض 1 منٹ میں دشمن کے 5 طیاروں کو نیست و نابود کر کے یہ منفرد اعزاز اپنے نام کیا تھا۔ اور یہی وہ سیبر جہاز ہے جس کے ساتھ دنیا بھر میں پہلی مرتبہ پاک فضائیہ نے 1958 میں 16 جہازوں کے فارمیشن ایروبیٹکس کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک عمودی دائرہ یعنی ورٹیکل لوپ بنایا۔ اس حیرت انگیز فضائی مظاہرے کی قیادت اس وقت کے ونگ کمانڈر MZ مسعود نے کی، اور یہ مظاہرہ اس وقت کے افغانستان کے بادشاہ شاہ ظاہر شاہ کے اعزاز میں کیا گیا۔ ہال میں دیگر چھوٹے بڑے طیارے بھی ایئر فورس کی تاریخ کے مختلف ادوار کو اجاگر کرتے ہیں۔ اسی ہال کے ایک طرف ایروناٹیکل انجینئرنگ کی ترجمانی کے لیے مختلف جدید آلات اور ان کے افعال و افادیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ اس میوزیم کا ایک حصہ پاکستان ایئر فورس کی پہلی خاتون شہید فلائنگ آفیسر مریم مختار کے لیے مختص کیا گیا ہے، جو ان کی اعلیٰ صلاحیتوں اور فنی مہارتوں کی غمازی کرتا ہے۔ یہاں شہید مریم مختار کے زیر استعمال رہنے والی مختلف اشیاء کو بھی محفوظ کر لیا گیا ہے۔ اور یہ ہے T-Bird T-33۔ اسی نوعیت کے ایک طیارے نے پاک فضائیہ کے پہلے نشان حیدر
पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास ने शहादत पाई। उन्होंने शहादत पाई लेकिन दुश्मन के इलाके में अगवा होकर जाना मंजूर न किया। इसी तरबियती तैयारे ने बरसों पाक फिजाइया के हजारों हवाबाजों को जंगी परवाजों की इब्तदाई तरबियत दी। और ये है मार्टिन B-57 कैम्बरा, पाक फिजाइया का वाहिद डे एंड नाइट बमबार तैयारा जिसने 1965 और 1971 की जंगों में दुश्मन के हवाई अड्डों और दीगर अहदाफ को शदीद नुकसान पहुंचाकर पाक फिजाइया की फिजाई बर्तरी में अहम किरदार अदा किया। इसी तरह जमाना अमन में पाक फिजाइया दुनिया की पहली एयरफोर्स थी जिसने इतने बड़े जहाज की 4 शिप फॉर्मेशन में एरोबेटिक्स करते हुए विंग कमांडर नजीर लतीफ की क़यादत में उमूदी दायरा यानी एक वर्टिकल लूप बनाया। ये जहाज 1980 की दिहाई में रिटायर कर दिए गए, लेकिन 1965 की जंग से वाबस्ता एक सरबस्ता राज 2017 में आकर खुला। जी हाँ, ये था 8 पास चार्ली। ये नाम भारतीय फिजाइया के पायलटों ने पाक फिजाइया के उस बहादुर पायलट को दिया जो B-57 तैयारे से आदमपुर के हवाई अड्डे पर हमला करने आता था। तो रिवायत के बरक्स जहां पे एक ही पास में 8 के 8 बॉम्ब्स गिरा देने चाहिए, वो बहादुर पायलट 8 पास में एक एक करके 8 मरतबा अपने हदफ को निशाना बनाता था। ये राज 2017 में खुला। आइए देखते हैं कि इस 8 पास चार्ली के बारे में भारतीय फिजाइया के एक पायलट ने तब क्या कहा था। Paddy Earl, an Indian Air Force fighter pilot, he says, "I have the utmost respect for the Pakistani Canberra bloke who loved to ruin the equanimity of our dreary lives. 8 pass Charlie was an ace, but he had this nasty habit of turning about 30 minutes after moonrise, just as we were downing our first drink. Seriously, he was a cool dude and a professional of the highest order. To disguise the direction of his run, he used to cut throttles before entering a dive, and by the time the ekek opened up, he was beneath the umbrella of fire. After dropping his load, he would apply full throttle and climb out above the umbrella." ये ट्रिब्यूट भारतीय फिजाइया के एक फाइटर पायलट ने पाक फिजाइया के उस बहादुर पायलट को दिया जिसको 8 पास चार्ली कहा जाता था। और ये थे 1965 की जंग में एक बॉम्बर स्क्वाड्रन को कमांड करने वाले स्क्वाड्रन लीडर नजीब। आइए अब देखते हैं इस म्यूजियम की सबसे अहम वॉर ट्रॉफी। ये है एक नेट तैयारा जो पाक फिजाइया का नहीं बल्कि भारतीय फिजाइया का है। और ये नेट यहाँ पे भारतीय फिजाइया पर पाक फिजाइया की दहशत का बय्यन सबूत है। 1965 की जंग के दौरान भारतीय फिजाइया के नेट स्क्वाड्रन के कमांडर स्क्वाड्रन लीडर ब्रिजपाल सिंह और उसके दीगर 7 साथियों का पाक फिजाइया के कुछ सेवर और एक F-104 ने रास्ता रोका। ब्रिजपाल सिंह के तैयारे को F-104 के पायलट फ्लाइट लेफ्टिनेंट हकीमुल्लाह ने, जो बाद-अज़ां पाक फिजाइया के सरबराह भी बने, घेर कर पाकिस्तान के एक मतरूक हवाई अड्डे पर उतरने पर मजबूर कर दिया। हिंदुस्तानी फिजाइया ने कहा कि पायलट ने किसी तकनीकी खराबी की वजह से वहां पे लैंड किया, जबकि हकीकत यह है कि अगले ही दिन पाक फिजाइया के फ्लाइट लेफ्टिनेंट साद हातमी बड़ी महारत से उस बिल्कुल फिट जहाज को वहां से उड़ाकर एक मेन ऑपरेशनल बेस पर ले गए। और आज ये वॉर ट्रॉफी PAF म्यूजियम की जीनत और पाक फिजाइया की बर्तरी का सबूत देखने वालों की आंखों को मुहैया करती है। 1967 और 1974 की अरब इजराइल जंगों में अरब ममालिक में मुतय्यन कुछ पाक फिजाइया के पायलटों ने रज़ाकाराना तौर पर अरब ममालिक की तरफ से लड़ते हुए बगैर किसी नुकसान के कमोबेश 10 इजरायली जहाजों को फिजाई जंग में निशाना बनाया। इनमें जहां सबसे मशहूर नाम 1967 की जंग में फ्लाइट लेफ्टिनेंट सैफुल आजम का है, वहीं 1974 में फ्लाइट लेफ्टिनेंट सत्तार अलवी ने भी एक इसराइली मिराज तैयारा मार गिराया। ये कवरऑल आज एक वॉर ट्रॉफी की सूरत में इस म्यूजियम में शायकीन को अपना दीदार कराता है। एक ताज़ा तरीन हिस्सा ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के नाम से मुख्तस है, जहां दुश्मन की जानिब से रचाए जाने वाले ड्रामे का तफसीली तज़करा और उसके नतीजे में दरअंदाज होने वाले MiG-21 बाइसन को मार गिराने और भारतीय विंग कमांडर अभिनंदन को जंगी कैदी बनाने की पूरी दास्तान समझाई गई है। अभिनंदन के तैयारे की बाकियात और उससे बरामद होने वाले सामान, जिसमें उसका फिजाई सूट, चश्मा, चाकू,
पिस्टल और दीगर अशिया शामिल हैं, सबको बड़े अहसन तरीके से दिखाया गया है। इसके अलावा पाकिस्तान फोर्सेस की जानिब से पेश किया गया वो हमदर्दी भरा मशहूर ज़माना चाय का कप भी इसी हिस्से में शुजाअत की एक यादगार मिसाल बनाकर रखा गया है। इसी गिरदोनिवाह की एक दीवार पर दुनिया भर की मीडिया की तरफ से इस वाक़ये की कवरेज की मुख्तलिफ कटिंग्स आवेज़ा की गई हैं, जिसके साथ ही इस तैयारे को निशाना बनाने वाले पाकिस्तानी शाहीनों के ज़ेर इस्तेमाल रहने वाली चीज़ों को भी नुमाइश की ज़ीनत बनाया गया है। दिलचस्प अमर यह है कि इस तमाम फ़ज़ाई ऑपरेशन की झलकियाँ और भारतीय तैयारों को चकनाचूर करने के मनाजिर तस्वीर कशी के ज़रिए साफ साफ दिखाए गए हैं। यह म्यूज़ियम पाक फ़ज़ाइया की फ़न्नी अज़मत, बेबाकी और दलेरी की मुँह बोलती तस्वीर है, जिसकी फ़िज़ा आज भी उन फ़ज़ाई शहीदों के जज्बे और हौसले को सलाम कर रही है। हर पाकिस्तानी अपनी ताकत, हिम्मत और हौसले की असल पहचान के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स म्यूजियम कराची जरूर आए, ताकि आपका दिल फख्र से कह सके कि मैं पाकिस्तानी हूं और मुझे अपने शाहीनों पर फख्र है।